محمد احسن علی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں، ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے خطاب سے سامعین کو محسوس فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى من اتبعهم إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله وحبل الله المتين، صدق الله العظيم صدق رسول النبی الکریم۔ حضرات علماء، سپولی کے بھائیوں، مسلمانوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ایمانی بھائیوں، آپ حضرات تقریباً 1 گھنٹے سے حمایت شریعہ کی مختلف خدمات کو، حمایت شریعہ کی جد و جہد کے روشن باب کو سن رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عمارت شریعہ کیا ہے، عمارت شریعہ سے ہمیں کیوں وابستہ ہونا چاہیے، عمارت شریعہ سے ہمارا تعلق کیوں مضبوط ہونا چاہیے۔ بات بہت اہمیت کے ساتھ میں آپ حضرات کی سماعت کو حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب ماننے والے سچے شہدائی اور فدائی، اور یہی وجہ کہ آج بھی دنیا میں اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف بول دے تو ہمیں ذرہ برابر گوارا نہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہمیں اپنے رسول سے بے انتہا محبت ہے، اور یہ محبت یقیناً ایمان کی علامت ہے۔ اگر محبت نہیں ہے اللہ کے رسول سے تو ہمارا ایمان کامل نہیں۔ اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر جب پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اپنے نبی سے ہے سوائے اپنی جان کی۔ تو کہا گیا، جواب دیا گیا کہ اگر تمہارے نگاہ میں تمہارے نبی کی محبت تمہاری جان سے بڑھ کر نہیں ہے تو تمہارا ایمان کامل نہیں۔ حضرت عمر نے کہا پھر تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہے اللہ کے رسول۔ الآن اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ تو مومن کی ذمہ داری بحیثیت مومن یہ ہے کہ اس کے دل میں اپنے نبی کی محبت اس کی جان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ بہت کے میدان میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے جسم کی طرف اپنا چہرہ کیے ہوئے تھے، اور دشمنوں کی طرف اپنی پشت کیے ہوئے تھے۔ جتنے تیر آ رہے تھے وہ سب صحابہ کرام کے پشت پر لگ رہے تھے، اللہ کے نبی تک پہنچنے نہیں دیا۔ اس بات کا ثبوت دیا کہ ہماری جان جا سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگی میں کوئی تکلیف پہنچانے ہمیں گوارا نہیں۔ آج بھی ہمارے دلوں میں اس درجے کی محبت ہونی چاہیے، اور ہم لوگ اس کا اظہار کرتے اور دنیا کو یہ سمجھاتے کہ ہمیں اپنے آقا سے بڑی محبت ہے، بڑی انسیت، بڑی الفت اور بڑا لگاؤ، لیکن یہ لگاؤ صرف زبان پر ہوتا ہے۔ جب بات عمل کی آتی، جب
बात इबादत की आती, जब बात सुन्नत की आती तो हमारी ये मोहब्बत इंतहाई बढ़ जाती। जब बात सुन्नत पर अमल करने की आती तो हमारी मोहब्बत रसूलुल्लाह से कम हो जाती। आज वो लोग उनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं होती, क्या उन्हें अल्लाह के नबी से मोहब्बत है? क्या उन्हें अल्लाह के नबी से उल्फत है? क्या उन्हें अल्लाह के नबी से सच्ची अकीदत है? नहीं है, और यकीनन नहीं। आपका अमल ये बताना चाहिए कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले। आपके किरदार से पता चलना चाहिए कि आप रसूलुल्लाह की शहदाई और फिदाई। भाई आज तो हालात ये कि हमारा अमल इतना खराब हो गया, हमारा अमल इतना कमज़ोर हो गया कि आज दुनिया हमें देख कर ये नहीं कहती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला। मदीने के गली से यहूदी गुजर रहा था, उसने देखा कि रास्ते में तकलीफ देने वाला पत्थर पड़ा हुआ है, उसने शहादत दी, उसने गवाही दी। ऐसा लगता है कि मोहम्मद का मानने वाला कोई इस रास्ते से नहीं गुजरा, अगर गुजरा होता तो इस रास्ते में ये पत्थर पड़ा हुआ नहीं। मेरे भाई, ये किरदार, ये शनाख्त हमारी, ये पहचान हमारी खो गई। आज आप अपने मोहल्लों में घूमिए, सबसे गंदा मोहल्ला होगा वो मुसलमानों को। बदल गई ये पहचान, अपनी पहचान को बनाई, अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के रंग में ढाली। आपके चेहरे से पता चलना चाहिए, आपके चलने फिरने, आपके उठने बैठने, आपके खाने पीने, आपके सोने जागने, आपके हंसने बोलने से पता चलना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम था। अगर ऐसा नहीं तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी मोहब्बत में कमी आ गई। ये इमारत शरिया सहाबे किराम ने जिस तरह मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल फरमाने के बाद, आपके इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद, सहाबे किराम को ये चाहिए था कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया से तशरीफ ले गए, उनको गुस्ल कौन देगा, उनको कफनाएगा कौन, उनकी कब्र कौन तैयार करेगा, उनको दफनाएगा कौन, उनकी जनाजा की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। सहाबे किराम को इसकी फिक्र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या सहाबा ने इसकी फिक्र की? सहाबा ने इसकी फिक्र बाद में की। पहले सहाबा ने ये कहा, कल तक अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान मौजूद थे, कोई मामला आता, कोई मसला पेश आता, कोई बात ऐसी आती जिसको हम हल नहीं कर सकते थे, तो हमारे घर में ये बात हुआ करती थी, अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, चलो उनके पास जाकर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह ऐसा मामला पेश आया, या रसूलुल्लाह ऐसा मसला पेश आ गया, या रसूलुल्लाह आपस में लड़ाई हो गई, इसका हल तो फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल हल कर दिया करते थे। अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे और इस दुनिया से तशरीफ ले गए। जनाजे की नमाज तो पढ़ी जाएगी, कब्र तो खोद ली जाएगी, कफन तो दिया जाएगा, गुस्ल तो दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर कोई मामला आता है तो उस मामले को हल कौन करेगा? इसलिए पहले रसूलुल्लाह का नायब तय होना चाहिए, हमारा अमीर और जिम्मेदार तय होना चाहिए। कल तक हम ये कहते थे हमारे मामले को रसूलुल्लाह हल फरमाएंगे, अब हम क्या कहेंगे? सहाबे किराम सभी पे बनी साइदा में जमा हुए, सबका मशवरा हुआ और मशवरे के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफतुर रसूल मुंतखब किया गया, अमीरुल मोमिनीन मुंतखब किया गया। और लोगों ने कहा, कल तक हम रसूलुल्लाह से पूछा करते थे, अब सिद्दीक़ अकबर से पूछा। अमीर का इंतखाब पहले हुआ है, अल्लाह के रसूल के जनाजे की नमाज बाद में पढ़ी। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में जब महसूस किया कि इस मुल्क में शरीयत के खिलाफ फैसले हो रहे, शरीयत के कानून को तोड़ा जा रहा, अल्लाह के कानून के खिलाफ कानून बनाए जा रहे, मुसलमानों के लिए शरीयत पर अमल करना मुश्किल हो रहा है, ऐसे हालात में हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि हमारा कोई रहनुमा तो ऐसा होना चाहिए जो मुश्किल हालात में हमारी रहनुमाई कर सके, हमें शरीयत पर चलाने की कोशिश कर सके। उन बुजुर्गों ने 1921 ईस्वी को ख्वाब देखा था, आज 101 साल मुकम्मल हुए। मैं ये कहता हूँ कि उन बुजुर्गों की निगाहों में अल्लाह ने बड़ी ताकत दी थी। उन लोगों ने उस वक्त के हालात को सिर्फ नहीं देखा, उन्होंने आज के हालात को भी देखा था। आज के मौजूदा हिंदुस्तान में बताओ मुसलमानों, आपके लिए शरीयत पर अमल करना मुश्किल हो रहा है या नहीं हो रहा? आज इबादत के राहों में रुकावटें पैदा की जा रही। हमारे बुजुर्गों ने इसी दिन के लिए तय किया था कि हमारा एक अमीर होना चाहिए, हमारी एक तंजीम होनी चाहिए जो ऐसे मुश्किल हालात में मजबूती के साथ खड़ी हो और ये कह सके कि मुसलमान जिएगा तो अल्लाह की शरीयत के साथ जिएगा, मरेगा तो अल्लाह की शरीयत के साथ मरेगा। इमारत शरिया को आप इस निगाह से देखेंगे, आपकी मोहब्बत बढ़ेगी, आपकी अकीदत बढ़ेगी, आपका रिश्ता मजबूत होगा। यकीन मानिए, इमारत शरिया की मुस्बत तरफ आपने यहाँ बैठना पसंद किया
अपने वक्त को खाली किया, यकीन मानिए आपका ये बैठना आपकी मग़फ़िरत का, आपकी नजात का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। भाई, इमारत शरिया ने मुश्किल हालात में शरीयत के खिलाफ जब भी आंधी चली, जब भी कोई तूफान आया, डट कर और जम कर मुकाबला किया। बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमसे बड़ी उम्रों के लोग यहाँ बैठे हैं। 1972 का तूफान किसने नहीं देखा? शाह बानो केस का मामला किसने नहीं जाना? 90 मुतल्लका के मसले को किसने नहीं पढ़ा? सब ने पढ़ा। जबरी नशबंदी के जबरदस्त तूफान और इमरजेंसी को किसने नहीं देखा? सब ने देखा। उसके खिलाफ बोलने वाला कौन था? इमारत शरिया के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद शाह रहमानी की ज़ात करामी थी, जिन्होंने हुकूमत के वक्त की आंखों में आंखें डालकर दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में खड़े होकर कहा था कि हुकूमत वक्त ये सुन ले कि मुसलमान जिंदा रहेगा तो अल्लाह की शरीयत के साथ जिंदा रहेगा। मिन्नतुल्लाह अपने सीनों को गोलियों से छल नहीं करवा सकता, लेकिन अल्लाह की शरीयत के खिलाफ कोई बोले से गवारा नहीं कर सकता। आज भी इमारत शरिया के बुजुर्ग, इमारत शरिया के अमीर शरीयत और अकाबिर, आज भी कोई आवाज उठती है शरीयत के खिलाफ, पूरी ताकत के साथ खड़े होते, पूरी कुव्वत के साथ खड़े होते, पूरी मजबूती के साथ खड़े होते। और ये बातें, एक बात अपने ज़हन में रखिए, हर बात लाइट में नहीं लाई जाती, मुल्क के हालात को देखकर काम किया जाता है। काम हिकमत अमली से करना चाहिए। अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमतों से काम लिया। आप जा रहे होते थे मगरिब की तरफ, लोग पूछते आप कहाँ जा रहे हैं? आप फरमाया करते थे मशरिक़ की तरफ जा रहा हूँ। और आपने फरमाया ये झूठ नहीं है, ये हिकमत अमली है, ताकि हमारा दुश्मन हमारे मुकाबले में ताकतवर न हो। आज भी हालात ऐसे हैं, हर बात को आप हाईलाइट नहीं कर सकते, हर बात को आप हर जगह नहीं बोल सकते, हर काम को आप इश्तिहार में छाप नहीं सकते। इमारत शरिया शरीयत की हिफाजत के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए बड़े बड़े काम आज भी करती, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, मुल्क के हालात को निगाह में रखा जाता। आप आइए, आप बैठिए, बुजुर्गों से मिलिए, उनसे पूछिए कि आपने क्या क्या काम किया है, वो आपको नंबरवार बताएंगे, तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन हमारा रिश्ता इमारत शरिया से कमजोर नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, हमसे एक नौजवान ने पूछा कि आप लोग तो आ जाते हैं, बताते नहीं कि इमारत शरिया क्या कर रही। हमने कहा इमारत शरिया ने 2-3 सालों की मुद्दत में 7 इमारत पब्लिक स्कूल कायम किया, CBSE बोर्ड के तर्ज पर। जरा सोचिए, एक स्कूल के कायम करने में 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इमारत शरिया का ये काम आपको नजर नहीं। जाहिर है हर काम की खबर आपको मिल जाए मुमकिन नहीं, लेकिन मेरे भाई हमें समझना चाहिए कि जिन बुजुर्गों ने उस शरीर तूबा को लगाया था, उन्होंने बहुत सोच कर लगाया था, बहुत समझ कर लगाया था। आज मुसलमान तालीम में आज इतना पीछे है कि दलित महादलित के बच्चे हमसे आ गए। मेरे भाई, इस सिचुएशन को देखकर अमीर शरीयत मुफक्किर इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी ने तय किया था कि हर जिला में कम से कम इमारत शरिया के पब्लिक स्कूल होना चाहिए, जो मुसलमानों को अमली तौर पर इस बात की तरफ राग़िब करे कि मुसलमानों अपने पैसों को ज़ाय मत करो, मुसलमानों अपने पैसों को नाजायज़ कामों में खर्च मत करो। आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए। सिलौरी के मुसलमानों को ये तय करना चाहिए कि आज अगर बच्चियों की तालीम को मुश्किल बनाया जा रहा, आज अगर बच्चियों को पर्दे से रोका जा रहा, आज अगर बच्चियों को हिजाब से रोका जा रहा, शरीयत पर अमल करने से रोका जा रहा है, उनकी तालीम में रुकावटें पैदा की जा रही है। सिलौरी का मुसलमान 1 साल के खाने के खर्चे को कम करके क्या ऐसा कॉलेज नहीं कायम कर सकता जहां हमारी बच्चियां 10वीं और 12वीं तक अपने पैसों से पढ़ सके, अपने इदारे में पढ़ सके, इज्जत के साथ, पर्दे के साथ, शरीयत के साथ, सुन्नत के साथ। लेकिन नहीं, हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं जाती। हमारी तवज्जो अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, हमारी सारी तवज्जो इस तरफ जाती। इमारत शरिया हर गाँव में तो स्कूल कायम नहीं कर सकती। आपके दिलों को झंझोड़ती, आपको चोट मारती, आपको तवज्जो दिलाती कि आप तैयार हो जाओ, गफलत की चादर को तोड़ो, आप बाहर आओ, मैदान अमल में आगे आओ, आप तय करो कि हम नहीं खाएंगे, ये हो सकता है, कपड़े के मकान में रहेंगे, ये हो सकता है, झोपड़ियों में रहेंगे, ये हो सकता है, लेकिन हमारा बच्चा तालीम से ना आशना रहे, ये कभी नहीं हो सकता। आज दलित का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, ठेला चलाने वाले का बच्चा, मजदूरी करने वाले का बच्चा IAS बनता, IPS बनता, डॉक्टर, इंजीनियर बनता। मुसलमान के बच्चे क्यों IAS नहीं बनते, क्यों IPS नहीं बनते? इसलिए कि इस कौम ने खाने पीने
किया है, तालीम पर पैसा खर्च नहीं। भाई आपके दिलों पर ये बात आनी चाहिए, आपके जज्बात में उबाल आना चाहिए, आपको ये तय करना चाहिए कि इस मुल्क में अगर आपको इज्जत के साथ जीना तो आपको अपनी तालीम के मैदान में आगे आना होगा। आपको सोचना होगा कि आखिर सिधौली की इतनी बड़ी आबादी में एक बढ़िया स्कूल, एक बढ़िया कॉलेज क्यों नहीं कायम होना चाहिए। आप सब कुर्बानी देने को तैयार हो जाइए। यकीन मानिए, जब कौमें कुर्बानी के जज्बे से आगे बढ़ती है, अल्लाह की मदद उनकी शामिल हाल है। आज हमारे जज्बात सर पड़ चुके हैं। आज कोई जगाने वाला आ जाए, कोई बोलने वाला आ जाए, उनसे इतने सवालात किए जाते तो उसकी हिम्मत टूट जाती है, वो काम नहीं कर पाता। भाई आपके मदरसे में, आपके गांव में एक छोटा सा मकसद चले, मौलवी साहब 200 रुपये माहाना फीस तय करते हैं, एक बच्चे पर 200 रुपये आप दे दिया करो। आप एक दिन के गोश्त पर 300 रुपये खर्च कर देते, 400, 500 और 80 का गोश्त 600 रुपये खर्च कर देते। लेकिन अगर मौलवी 200 रुपया मांगता, आप 6 महीने तक दौड़ाते हो, उसे पैसे नहीं देते, कुरान की तालीम आपके बच्चों को कैसे मिलेगी? आप अल्लाह के कलाम की तालीम के लिए 200 रुपया खर्च नहीं कर सकते, अल्लाह के दरबार में कल हाजिर होगे। बोलो मुसलमानों, अगर अल्लाह ने पूछा कि तुमने कुरान की तालीम अपने बच्चों को क्यों नहीं दिलाई, तुमने गोश्त पर पैसे खर्च किए, मछली और अंडों पर पैसे खर्च किए, गाड़ी और बिल्डिंग पर पैसे खर्च किए, अल्लाह के कलाम की तालीम के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम कैसा मोमिन था? बताइए हमारे पास क्या जवाब? मेरे भाई, हम आपसे अपील करते, हम आपसे गुजारिश करते, हम आपको जगाते, हम आपको बेदार करते कि आप उठ जाइए, गफलत की चादरों को छोड़िए, उठाकर फेंक दीजिए, आइए तालीम के मैदान में। आप तय कीजिए कि हमने का हर फर्द कुर्बानी देगा तालीम के लिए, चाहे दीन की तालीम हो उसके लिए भी, दुनिया की तालीम हो उसके लिए। जब तक आप तय नहीं करेंगे, इस मुल्क में आपको कोई सहारा देने वाला है। आज वो इदारे जो मुसलमानों के इदारे हैं, अक़लियत के इदारे हैं, हुकूमत उनको बंद करने की मनसूबा बंद कोशिश कर रही है। आपको पता नहीं फलानी हुकूमत की है, किसी भी तरह वो दीनी इदारे जो हुकूमत के इमदाद से चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। मुसलमान बैसाखी पर चलने वाली कौम नहीं है, इसे अपने ताकत पर खड़ा होना चाहिए। बैसाखी पर चलने वाले लोग ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते, ज्यादा देर तक नहीं चल पाते। आपको तय करना होगा कि अगर हमने 200 रुपया कमाया है तो 100 रुपया हमारा तालीम पर खर्च होना चाहिए। आप जब तक ये तय नहीं करेंगे, आपके बच्चे नुमाया तालीम हासिल नहीं कर सकते। भाई, एक रिक्शा चलाने वाले से मैंने पूछा कि तुम्हारा बेटा इंजीनियर कैसे बन गया? उनको बड़े साहब औलाद, मेरे मोहल्ले में रहता दरभंगा में। मैंने कहा तुम तो बहुत फसील औलाद हो, तुम्हारे कई बच्चे हैं, तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बन गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या किया तुमने? कहा हजरत, मैंने ईमानदारी के साथ फला कन्वेंट वाले को अपने कमाए हुए पैसों का हर महीने मैं रिक्शा चलाकर 10,000 12,000 कमाता हूँ, 6,000 रुपये मैंने पाबंदी के साथ फला कन्वेंट वाले को दिया कि चाहे जो हो जाए मेरा बेटा अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए। मतलब सोचो मुसलमान, एक रिक्शा चलाने वाला ये तय करता है कि हम 10-12,000 कमाने वाले हम 6,000 रुपया अपने एक बेटे की तारीफ पर खर्च कर सकते। मुसलमान कितना मुर्दा हो गया, मुसलमान कितना हाल अवलत में सो गया कि वो अपने खाने का आधा पैसा भी अपने बच्चों पर खर्च नहीं कर सकते। आपका बच्चा बीमार पड़ जाए, आप लाखों रुपये खर्च करते। आपका बच्चा ईद के मौके में कपड़ा मांगे, आप हजारों रुपये खर्च कर देते। लेकिन वही बच्चा जब तालीम के मैदान में आगे बढ़ना चाहता, आपसे जेब से 200 रुपये नहीं करते। बताओ मुसलमानों, ये कौम कैसे कर सकते? हमारे बुजुर्गों ने ITI का निज़ाम क्यों बनाया, जगह जगह पर ITI क्यों कायम किए? मुसलमान तालीम के मैदान में पीछे है। कम से कम मैट्रिक करने के बाद ITI करके हमारा बच्चा हुनरमंद बन जाएगा, बाहर जाकर कमाएगा, घर का निजाम तो चलेगा। आप बड़ा सोचिए, आज से 35-36 सालों पहले से ITI का निजाम चल रहा है। कितने बच्चों ने हुनर सीख कर अपने घर का निजाम संभाल लिया, वो घर चला रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, आज के मौजूदा हालात में ये काफी नहीं है। आज के मौजूदा हालात में चैलेंजेस, मुकाबले, तकाबुल का दौर। आज तो आपको तय करना पड़ेगा कि इस मुल्क में अगर 1000 IAS और IPS है और मुसलमानों की आबादी 70% सरकारी आदत शुमार के मुताबिक है, तो बताइए 100 में 17 मुसलमान IAS बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? लेकिन क्या आप बता सकते कि 1000 में 17 मुसलमान IAS IPS हो? नहीं बता। आज की सूरत हाल ये है कि हमारा बच्चा, अगर कोई गरीब आदमी के बच्चे को पढ़ाना चाहता, आपके पास जाता,
وہ کہتا چچا میرا بیٹا IAS بننا چاہتا ہے, میرا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا, کچھ مدد کر دیجیے. تو آپ کہتے ہیں اتنا پڑھانے کی کیا ضرورت ہے, اس کے کام میں لگا دو, فیکٹری میں جائے گا, کام کرے گا, پڑھ لیا ہو گیا, اتنا کافی ہے. آپ کبھی نہیں کہتے آج ہمارا مزاج بن گیا, بیٹے نے انٹر کر لیا, BA کر لیا, سعودی عرب بھیج دو, کویت بھیج دو, اچھا پیسہ کمائے گا, زیادہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نوکری تو ملنے والی نہیں ہے, پڑھ کے کیا ہوگا. میرے بھائی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میرا بیٹا میٹرک پاس کیا, کمپٹیشن کی تیاری کروانی چاہیے, اسے کہنا چاہیے کہ تمہیں جی کے امتحان میں بیٹھنا, نیٹ کے امتحان میں بیٹھنا, تمہیں IAS اور IPS کے امتحانوں میں بیٹھنا ہے, تمہیں تیاری کرنی ہے. بیٹا جب تک میرے جسم میں جان ہے, میرے جسم میں خون دوڑ رہا ہے, اس وقت تک میں تمہیں پڑھاؤں گا, تم پڑھو تو صحیح. آپ کو یہ حوصلہ دینا چاہیے. کوئی غریب کا بچہ پڑھنا چاہتا, آپ کو کہنا چاہیے کہ پورا گاؤں مل کر اس کی مدد کرے, 100 روپے گاؤں والے دے دے, تو بتائیے 2-4 غریب کے بچے آرام سے پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے. لیکن نہیں, ہمارے دلوں میں یہ حوصلہ نہیں آتا, ہمارے دلوں میں جذبات نہیں ابھرتے. ہمارے شریعہ نے پبلک اسکول قائم کرنے کا فیصلہ اسی لیے کیا, مسلمانوں کو نمونہ ملے, گاؤں گاؤں میں, بلاک بلاک میں, پنچایت کی سطح پر مسلمان اسکول کھولنے کا جذبہ لے کر آگے آئے. ہمارے شریعہ آپ کی نولی میں, آپ کے ہر گاؤں میں آ کر تو اسکول قائم نہیں کر سکتی. آپ کے جذبات کو ابھارتی, آپ سے اپیل کرتی کہ آپ تیار ہو جاؤ, آپ خود اپنے پیسوں پر اپنے بچوں کو پڑھاؤ, حکومت کے بھروسے پر, کسی کے مدد کے بھروسے پر, کسی کے بھیک کے بھروسے پر اپنے بچوں کی تعلیم کو مت. آپ کو طے کرنا ہوگا. ایک بات یاد رکھیے, وہ قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جو قوم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں. آج آپ اور کیا, امریکہ کی آبادی کتنی بڑی آبادی ہے, وہ پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس کے پاس تعلیم کے ایسے سورما بیٹھے, وہ جیسے چاہے آپ کو جس طرف چاہے گھما دے, وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر گھماتا ہے. اس کے پاس تعلیم اتنا. آج ہمارے پاس کتنی تعلیم, میرے بھائی بہت افسوس ہوتا. ہمارے بچے مشکل سے 8ویں پاس کرتے, میٹرک پاس کرتے, انٹر پاس کرتے, اور اس کے بعد ہمارا مزاج بن جاتا ہے تب زیادہ پڑھایا کوئی فائدہ ہی نہیں. کیوں یہ مزاج بنا ہمارا؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اسی مٹی میں پیدا ہوئے. اگر اس مٹی میں دلت کا بیٹا IAS بن سکتا ہے تو مسلمان کا بیٹا کیوں نہیں بن سکتا؟ ہمیں طے کرنا ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیے, ہمارے گاؤں میں جہاں پر رہنے والا, سرسنگ کا رہنے والا ایک پاسوان نے اپنے گھر کو سود بھرنا سود پر رکھ دیا اپنے گھر. میرا بیٹا حیدرآباد کے کالج میں داخلہ لے رہا, اگر اس کے لیے ہم نے اپنے گھر کو سودی پر نہیں رکھا تو ہمارے پاس پیسے نہیں, 3 لاکھ روپے لے کر اپنے گھر کو سود پر رکھ دیا, اور اس نے اپنے بچے کی تعلیم کی فکر کی. آپ کو تعجب ہوگا کہ اس کا بیٹا آج IPS بن کر جھارکھنڈ میں پولیس انسپکٹر بنا. کیا سمجھا, کیا سوچا؟ آج آپ سے ہم کہہ رہے تمہارا شریعہ پبلک اسکول قائم کر رہی ہے دربھنگہ میں, آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ 1,000 روپیہ دے دو. آپ کہتے ہیں ہمارا چندہ نہیں لینا ہے, تقریر کرنا مقصد نہیں. حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کلکتہ گئے. کلکتہ میں عیسائیوں میں بہت بڑا اسکول, بہت مہنگا ہے. وہاں داخلے کے لیے آپ کو 12 لاکھ روپے ڈونیشن دینا پڑتا ہے, 12 لاکھ روپے ڈونیشن. اس کے بعد ایڈمیشن ہوتا ہے, وہ بھی بڑے لوگوں کی سفارش کرنے کے بعد. تو ایک صاحب آئے, حضرت سے کہا کہ حضرت صاحب آپ سفارش کر دیجیے, وہاں میرے بچے نے کہا. حضرت نے کہا کہ بتاؤ ایسا کتنا مسلمان ہوگا جو سوچتا ہوگا کہ ہمارا بچہ وہاں جا کر پڑھے. آپ بہت ہیں. حضرت نے کہا کہ 15-20 کو میرے پاس لے جاتے, اور میں انہیں پیسوں سے جو ڈونیشن تم وہاں دینے والے ہو, انہیں پیسوں سے میں اتنا اچھا اسکول قائم کر دوں گا جو اس سے بڑھیا تعلیم دے, اس سے بڑھیا تعلیم دے. پیسہ میرے پاس حضرت صاحب حضرت صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے ملت کی سب سے بڑی کمی. انفرادی طور پر یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن اجتماعی طور پر آگے بڑھنا نہیں چاہتا. وہ 12 لاکھ روپے ڈونیشن اگر 20 مسلمان دے رہے ہیں اور وہ جمع کر دے, 2.5 کروڑ روپے جمع ہو جائیں گے, ایک بہترین اسکول قائم ہوگا, اس میں سینکڑوں بچے مسلمانوں کے پڑھ کر کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اس کو ہم پسند نہیں کرتے, اجتماعی کام نہیں کریں گے. آج بھی یہ ہو رہا ہے, بولیے اگر سہولی میں بڑھیا
पढ़ेंगे या नहीं? इमारत शरिया काम करती, इलाकों में स्कूल कायम करती, इसलिए कायम करती ताकि मुसलमान के जज्बात बेदार हो, वो खुद ये तय करें कि हमारे इलाके में स्कूल होना चाहिए, और जब भी इमारत शरिया इस तरह के कामों के लिए उनसे अपील करें, वो खुलकर दिल खोल कर सामने और कहें कि वाकई अच्छा काम है, हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो लोगों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे हमदर्दों, मैं बहुत दर्द के साथ आपसे कहता, आज हमारे पैसे शादी ब्याह के नाम पर खर्च होते, मंगने की रस्म पर खर्च होते, मुँह दिखाई की रस्म पर खर्च होते, लेकिन तालीम पर खर्च नहीं होते। आज से 1.5 साल पहले एक बच्ची दारुल में आई, दरखास्त उसके हाथ में थी, हज़रत काजी साहब दरखास्त पढ़ लीजिए, उस पर लिखा था मेरा रिश्ता 4थी बार तय हुआ, इससे पहले 3 रिश्ते तय हुए, सब कैंसिल हो गया, नकदी का मुतालबा इतना होता है, मेरा बाप रिक्शा चलाने वाला, मैं 3 बहन और 2 भाई, 5 बच्चों का पेट पालता, उसके बाद पैसे कहाँ से आएंगे, वो कहाँ से नकदी अदा करेगा। मेरा शौहर जो होने वाला है वो कहता है 1 लाख रुपया नकदी दोगे तो बारात लेकर आएंगे, वरना रिश्ता नहीं होगा। अगर इमारत शरिया ने मदद नहीं किया तो मैं आपके दारुल बाजार में बैठ कर कहती, आपसे आपको गवाह बनाती कि मैं कल मजहब इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में चली जाऊंगी। और लोगों, तो मुसलमान भाइयों, तो मेरे हमदर्दों, जरा दिल पर हाथ रखो, कलमा पढ़ने वालों, अगर हमारी बेटी शादी के मुश्किल होने की वजह से, नकद के बेजा मुतालबात की वजह से इस मजहब को छोड़ती, मुर्तद हो जाती, इस्लाम को छोड़ती है, अल्लाह के दरबार में पूरी मिल्लत इस्लामिया मुझे बनेगी या नहीं। आज की मिजाज शादी ब्याह के नाम कितना पैसा बेजा खर्च, चाहे बेटी वाले का खर्चा हो, चाहे बेटे वाले का खर्चा हो, लाखों रुपए खर्च किए जाते, पानी की तरह बहाए जाते। मेरे भाई, हमने कभी नहीं सोचा कि हमने उस बच्चे के तालीम पर, उस बच्चे की तालीम पर इतना पैसा खर्च कर दिया होगा, तो आज ये नौबत हमारे सामने नहीं। तो भाई, हालात इतने बिगड़ गए, मुसलमानों के सोचने का नजरिया इतना बदल गया कि मैं एक अकीके में गया था दरभंगा में, एक अकीके में गया, मैंने देखा कम से कम 300-400 लोग खाना खाए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा अकीका बच्चे का था, इतनी बड़ी दावत खाने अगर जरा जल्दी में कर दिया, जरा जल्दी में कर दिया, इसलिए सबको दावत दी गई। 300-400 लोगों की दावत अकीके में, अब तो वो क्या कह रहा, जरा जल्दी में कर दिया, इसलिए सब लोगों को नहीं कर सकते। इतना खर्चा किया भैया आपने, नहीं कहा बड़ी सालार का खर्चा, समझना। बच्चे के अकीके पर 7-8 लाख रुपया खर्च करने वाला हमारा मुसलमान, तो तालीम के नाम पर 10 लाख खर्च क्यों नहीं? उसने क्यों नहीं सोचा कि हम अकीका 1 लाख में करके 7 लाख इसकी तालीम के लिए नहीं सोचा? मेरे भाई, ये हमारे हालात में डुबाने वाले, हमें गर्व करने वाले हालात। आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा सबसे ज्यादा खर्च करने वाले खाने पीने पर तो कोई कौम है, मुसलमान। कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? इमारत शरिया आपके रुख को मोड़ना चाहती, आपको सही सिमत में ले जाना चाहती है, आपसे अपील करती है कि आप अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगाओ कि ना अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़े, ना अपने बच्चों के यहाँ जवाब देना। कल समाज में आपका बच्चा इज्जत के साथ उसी वक्त जिएगा जब वो तालीम याफ्ता होगा। अगर तालीम नहीं होगी, वो जाहिल होगा, वो दूसरों के सामने बोलने में शर्माएगा। आज हमारे बच्चे इस पोजीशन में पहुंच गए, तो उनसे आप पूछिए कि पहला कलमा क्या है, वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसको याद ही नहीं होता। वो कहता है मुझे इतना ही याद है। एक खातून हमारे यहाँ आई दारुल क़ज़ा में, 40-42 साल खातून, उनसे मैंने कहा आप दस्तखत कर दीजिए दरखास्त पर। दस्तखत करना नहीं आता, अंगूठा निशान लगाया। हमने कहा आपकी उम्र इतनी हो गई, नमाज तो आप पढ़ती होंगी, अल्लाह को याद करती होंगी? कहा नहीं बाबू, वही तुम्हें आता है, नमाजें पढ़ना नहीं जानते हैं। मैंने कहा कलमा तो याद होगा आपको, दरूद शरीफ तो याद होगी आपको। उसने कहा कलमा तो याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 3 बार उसने कहा। मैंने कहा इससे आगे भी कुछ याद है? कहा इससे आगे क्या, कलमा तो उसी का नाम है, मेरी माँ ने तो यही सिखाया था। जरा सोचिए मेरे भाई, आज के हालात में, जबकि दुनिया तालीम के मैदान में पहाड़ों पर नहीं आसमानों का सफर कर रही है, इन हालात का हमारे हालात ये हैं कि हमें अव्वल कलमा तक याद नहीं। बताओ मुसलमानों, हमें ढूंढ कर कर देना चाहिए। बड़ा बुरा मत मानिएगा, ये हमारे नौजवान जो बड़े बड़े यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भी आप पूछिएगा तहियात याद नहीं। मैंने बच्चे से कहा तशहुद पढ़ते हो, नमाज में तशहुद पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हैं तशहुद?
کیا پڑھ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر میں نے کہا کہ تشہد کا مطلب ہے تحیات. تحیات پڑھتے ہو کہاں پڑھتے حضرت کا پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ و تبارک اسمہ و تعالی جدہ و لا الہ. یہ حالت آج ہے ہماری یہاں حسین سوچنے کی بات ہے کہ جس قوم کو تعلیم کے میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے اس کی نوبت یہاں پہنچی. آج ہمارا تشریح آپ سے اپیل کرتی آپ اپنے گاؤں میں مکتب کا نظام قائم کیجیے. آپ یہ طے کیجیے کہ ہمارے گھر کا 3 سال سے 8 سال تک کا بچہ مکتب میں ضرور جائے گا. وہ کلمہ سیکھے گا, وہ درود سیکھے گا, وہ نماز سیکھے گا, وہ قرآن پڑھے گا. اللہ نے توفیق دی تو وہ حافظ بنے گا, وہ قاری بنے گا. آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے میرے بھائی. ہمارے کام آنے والی چیزیں وہی ہیں جو ہم نے اللہ کے لیے کیا, جو ہم نے اللہ کی رضامندی کے لیے کیا. آج ہمارے پیسے ناجائز کاموں میں خرچ ہوتے, تعلیم اور دینی تعلیم کے نام پر خرچ نہیں ہوتے. میں نے آپ سے بھی عرض کیا تھا کہ مولانا ہے ہمارے یہاں, وہ آئے قاضی صاحب ہمارے شریعہ سے کم 2000 روپیہ ماہانہ وظیفہ دلا دیجیے. ہم نے کہا کیوں, آپ کے نوبت بھی کرتے, شہر میں ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں, پھر آپ کو کمی کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں. میرے بھائی حالت میری یہ ہے کہ ٹیوشن پڑھوانے والے 1 سال تک مجھے پیسہ نہیں دیتے. یعنی وہ مولوی جو آپ کے بچے کو گھر میں جا کر پڑھاتا, اسے دین سکھاتا, اسے قرآن پڑھاتا, وہ سال بھر کے بعد بھی آپ اس کے پیسے نہیں دیتے. بتاؤ مسلمانوں, وہ بیچارہ بال بچے والا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے گھر میں کھانا خرچہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اس کے یہاں علاج معالجہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیسے ہم لوگ سوچتے ہیں؟ ہمارا نظریہ تو بدلتا. ایک صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے کی ملازمت ہو گئی ہے لیکن ذرا اچھی ملازمت کے لیے دعا کر دیجیے. ہم نے کہا ملازمت ہو گئی ہے پھر اچھی ملازمت کے لیے دعا کر دیجیے. بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے بہت تعلیم کیا, اکاؤنٹنٹ میرا بیٹا ہے, اس کی نوکری ایک پرائیویٹ بینک میں ہوئی ہے, 30,000 روپیہ سیلری ہوتی ہے. دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نوکری دے کہ تم اس کو کل آپ کو ملے. میں نے کہا کہ آپ کی مسجد جس کے آپ سیکریٹری صاحب ہیں, آپ کی مسجد جس کے آپ سیکریٹری صاحب ہیں, اس مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہ ہم لوگ بھوکے تنخواہ دیتے ہیں, کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 6,000 روپیہ. 6,000 روپیہ. ہم نے کہا بتائیے اس سے اچھی نوکری آپ کے بیٹے کی ہے کہ نہیں؟ اگر اس امام کا کام 6,000 میں چل سکتا ہے تو آپ کے بیٹے کا کام 30,000 میں کیوں نہیں چل سکتا؟ اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ 30,000 میں کام نہیں چل سکتا تو بتاؤ اس امام کی تنخواہ میں 30,000 ہونی چاہیے یا نہیں؟ سب شرم سے جھکا کر کہتا ہے میں یہ بات ہے اور گاؤں کا لوگ نہیں دیتا. میرے بیٹے صاحب آپ کتنا دیتے ہیں؟ ماشاء اللہ ہو گئے. سیکریٹری صاحب 200 روپیہ دیں گے تو گاؤں والے 50 کرتے ہیں تو بہت دیتے. آپ کو کم سے کم 1,000 دینا چاہیے. اپنا لوگ سوچیں کہ ہم کو بھی دینا چاہیے. مزاج بنائیے ایسے کاموں پر خرچ کرنے کا جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے تشریح پر خرچ کریں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے کاموں پر خرچ کیجیے جس سے اللہ خوش ہو, اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں آپ کی طرف متوجہ ہو. بھائی حالات بہت خراب ہیں, حالات بہت خراب ہیں اور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن آپ اس کا احساس کرتے ضرور ہیں, اظہار نہیں کرتے. میرے بھائی ایک ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے میرے مولانا تذکرہ کر رہے تھے وہاں شیخ صاحبی علی خان پور کے بدیا ٹولہ میں مسلمانوں کو گھروں سے بھگا دیا گیا, ان کے سامان لوٹ لیے گئے. یہ ان کے پاس 3 دن تک میں دوڑا ہوں لیکن وہ بات سننے کو تیار ہے, وہ بات سننے کو تیار ہے. وہاں کا انسپیکٹر کہتا ہے کہ ہم کیا کریں گے, غلطی تم لوگوں نے کیا ہے, سزا دو. ایسے حالات میں بتائیے ہم لوگوں کے درمیان کتنی مضبوطی ہے. آج تو آپ نہ جانے کن کن ناموں بٹے ہوئے, شیخ صاحب کے نام پر, سید صاحب کے نام پر, پٹھان صاحب کے نام پر, انصاری صاحب کے نام, کتنی برادریاں ہمارے مسلمانوں میں آ گئی اور ان تمام ناموں پر اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ جو چاہے جدھر سے چاہے آ کر پیٹتے چلائے. عبد الرحمان کو مارتا رہتا ہے ایک آدمی اور بغل میں کھڑا ہوا عبداللہ دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کو مارتا تو ہمیں کیا لینا, ورنہ انصاری کو مارا تو مجھے کیا لینا. شیخ صاحب کہیں گے انصریہ کو مارا, کہتے نہیں کرتے, ہم کو کیا لینا. جلحا کو مارا, ہم کو کیا لینا. تجربہ کو مارا, ہم کو کیا لینا.
کل آپ کی باری آئے گی تو وہ بھی یہی اللہ فرماتا تو مسلمانوں اپنے نبی کی زبان میں اللہ فرماتا کتاب اللہ وحبل اللہ المتین، اللہ کی کتاب وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور مسلمانوں اللہ کی رسی کو تھامے رہو، اللہ کے نام پر کلمہ طیبہ کے نام پر کوئی ذات پات نہیں، کوئی رنگ و نسل نہیں، کوئی مسلک مشرب نہیں، آپ ایک بن کر رہو۔ عبد الرحمن کوئی بغیر قصور کے مارتا تو آپ ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اسے کیوں مارو گے؟ اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوگے پورا گاؤں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، بتاؤ ظالم کی ہمت پست ہوگی یا نہیں؟ لیکن اگر آپ بٹے رہے، مختلف ناموں پر بٹے رہے، تو بتائیے کام چلنے والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا، ایک رومی کا ہاتھ پکڑا، ایک فارسی کا ہاتھ پکڑا، اور آپ نے فرمایا کنتم اخوانکم فی الدین، تم سب کے سب دینی اور ایمانی بھائی ہو، کسی کو کسی پر لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، تم سب کے سب برابر ہو، دینی بھائی ہو۔ آج ہمارے اندر سے یہ بات ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ دلی میں ذاکر نگر میں حضرت امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ 11 بجے رات میں لڑکے باہر آج بھی بیٹھے رہتے ہیں، سڑکوں پر گپ شپ مارتے رہتے ہیں، وہاں چند لڑکے گپ شپ کر رہے تھے، چاندنی چوک کی پولیس آئی، 4-5 لڑکوں کو پکڑا، گاڑی میں بٹھایا اور لے کر چل دیا۔ چند لڑکے وہاں کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ بھائی بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم لوگ کوئی غلط کام کر رہے تھے، آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے، فلاں کو پکڑ لیا، انہوں نے کیوں پکڑا؟ اب وہ 4-5 لڑکے آگے آئے، گاڑی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پوچھا پولیس انسپکٹر سے کہ آپ نے ان کو کیوں پکڑا بھائی؟ کیا بات نہیں کیا؟ کوئی وارنٹ ہے اس کو؟ اب ظاہر ہے پولیس والوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، انہوں نے ویسے ہی پکڑ لیا، تب وہ ڈال ڈول کرنے لگے۔ جب پوچھ تاچھ بڑی تو نوجوان آ کر ہے، تعداد بڑھتی ہے، 100-150 بچے جمع ہو، اب ایک بڑی تعداد، اور پھر دیکھا نوجوان نے گاڑی پر لکھا ہوا چاندنی چوک، تو کہا ذاکر نگر کے ایریا میں چاندنی چوک کی پولیس کیوں آئے گی؟ یہ تو بڑا سوال ہے۔ اب جو سوال کے لگاتار بوسار ان پر ہونے لگے تو پولیس والے لاجواب ہو گئے۔ امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی، انہوں نے وہاں دلی میں بڑے اس وقت کانگریس کی حکومت تھی، اس کے وزیر سے بات کیا، اور جتنے پولیس والے وہاں آئے تھے 5 کے 5 پولیس والوں کو اس وقت سسپینڈ کیا گیا کہ ان لوگوں نے ناجائز حرکت کی ہے، غلط کام کیا۔ اب ذرا سوچیے، چند نوجوانوں کے ایک جگہ جمع ہو جانے سے اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے، بتائیے اگر سنہولے کا مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائے تو کتنا بڑا کام؟ لیکن نہیں، آپ اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کر پاتے۔ اگر قرآن نے یہ کام کیا تو ہم کیوں جائیں گے؟ اگر قرآن نے یہ کام کیا تو ہم کیوں شریک ہوں گے؟ میرے بھائی، آپ اللہ کے واسطے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں آپ اللہ کے واسطے تمام کرنا اتفاقیوں کو ختم کیجیے، دل سے بغض اور کینہ کو نکالیے۔ آپ کلمہ کے نام پر، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے ناطے، آپ کا کعبہ ہے، آپ کا قرآن ہے، آپ کا اللہ ہے، آپ کا نبی ہے، پھر آپ ٹکڑوں میں کیوں بٹے ہوئے؟ آپ ایک ہو جائیے، مضبوطی کے ساتھ رہیے۔ جب کبھی آپ کو آواز دی جائے پوری قوت کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کہیے کہ عمارت شریعہ کی آواز ہماری آواز ہے، عمارت شریعہ کا کام ہمارا کام ہے، امیر شریعت کی پکار ہماری پکار ہے۔ اگر آپ قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حکومت کو مجبور ہونا ہوگا، باطل طاقتوں کو جھکنا پڑے گا، لیکن اگر آپ کمزور ہوں گے، آج بیت المال عمارت شریعہ وہ آپ کا خزانہ، وہ آپ کی بڑی پراپرٹی، وہ آپ کی بڑی جائیداد ہے، وہ جتنی مضبوط ہوگی آپ کا کام اتنا بڑھے گا، آپ کا کام اتنا پھیلے گا۔ میرے بھائی، اگر آپ کو آواز دی جاتی کہ آپ اپنے ایک دن کے رسوئی کا خرچہ، کھانے کا خرچہ اپنے ملٹری ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دینی ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے قربان نہیں کر سکتے، اگر آپ کا جذبہ سرد ہے تو خدا را اس کو بیدار کیجئے، آپ طے کیجئے کہ اللہ سب کچھ تیرا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومن کے جان و مال کو جنت کے